أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک کوئی قصہ اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن پاک قصوں کو بیان کرتا ہے. کوئی پارہ ایسا خالی نہیں ہوگا جس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا قصہ ذکر نہ کیا ہو، یا اگلی امتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نہ ہو. خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر میں ذکر فرمایا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ میں نہیں. سب سے زیادہ ترتیب کے ساتھ میں قرآن پاک نے جس قصے کو ذکر کیا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. سورہ یوسف یہ مکمل جو ہے اس کو ایک ہی جگہ کے اندر میں ذکر کیا ہے، اور بھی جگہوں کے اندر میں ہے لیکن اتنا تفصیل کے ساتھ میں نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک یہ کوئی قصہ کہانی وغیرہ جو بیان کرتا ہے اس کے اندر میں عبرت کے لیے ذکر کرتا ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو وہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور وہاں جا کر ان کو عزیز مصر بنایا گیا، اناج غلہ وغیرہ کا منسٹر جب ان کو بنایا گیا، اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی سارے بھائی اور ماں باپ وہاں پر پہنچے. اس کے بعد میں مصر کے اندر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ مصر کے اندر میں انہوں نے رہنا شروع کیا.
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے. ابھی 1-2 دن پہلے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر کے اندر میں. اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، یوں سمجھو کہ کنعان اور بیت المقدس وغیرہ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر قوم عمالقہ کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، جو قوم جبارین کہلاتی تھی، بڑی زبردست قوم تھی. ان کے ساتھ جہاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو. اور بنی اسرائیل یہ مصر کے اندر میں رہتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کو جب فرعون نے ستایا، بیگاری کے اندر میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ پر حملہ کرنے کے لیے جہاد کا اعلان کیا. تب 1-2 دن پہلے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو جائے اور تیرا رب جائے اور ان سے جہاد کرے، ہم تو یہاں پر بیٹھتے ہیں. تو یہ تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک مصر کے اندر میں ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی اور تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. خواب کی تعبیر کے اندر میں خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر میں اور تیری حکومت اس کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی. فرعون نے درباریوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں حکم دیا. اچھا، اور پھر یہ کہ نجومیوں نے اور خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا تھا کہ اس سال کے اندر میں وہ بچہ پیدا ہوگا. جس سال کے اندر میں فرعون نے خواب دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس سال کے اندر میں وہ بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری حکومت ختم ہو جائے گی. فرعون نے سب کو جمع کیا، درباریوں کو، اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر میں آج کے بعد کوئی بھی اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر میں ذکر فرمایا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تمہارے بیٹوں کو فرعون ذبح کر ڈالتا تھا، قتل کر ڈالتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو یعنی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال کے اندر میں پیدا ہوئے جس سال کے اندر میں فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہارون علیہ السلام اس سال کے اندر میں پیدا ہوئے جس سال کے اندر میں بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. شروع کے اندر میں قانون کے اندر میں سختی تھی. بعد میں جو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر مردوں کو تو مارتا رہے گا، لڑکوں کو قتل کرتا رہے گا تو پھر تو حکومت کس پر کرے گا؟ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں باقی رہے گی، عورتیں ہی عورتیں باقی رہے گی، تو یہ لڑکیاں اور عورتیں شادی کس سے کرے گی؟ شادی نہیں ہوگی تو اولاد اور نسل پیدا نہیں ہوگی، اولاد اور نسل پیدا نہیں ہوگی تو حکومت کس پر کرے گا؟ تو اس نے قانون کے اندر میں تخفیف کر دی، ترمیم کر دی. 1 سال چھوڑ دیتا اور 1 سال کے اندر میں لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام اسی سال کے اندر میں پیدا ہوئے جس سال کے اندر میں لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ہارون علیہ السلام اس سال کے اندر میں پیدا ہوئے جس سال کے اندر میں بچوں کو، لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل کے اندر میں بات ڈالی کہ صندوق کے اندر میں پیک کر کے
दरियाई नील के अंदर में डाल दें। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी वो किनारे किनारे देखती रही कि ये संदूक कहाँ जाता है, कौन उठाता है। तो आखिर के अंदर में ये फिरौन के दरबार के अंदर में ये संदूक पहुँचा। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दरियाई नील के किनारे के ऊपर में फिरौन का महल था और महल के बालाखाने के अंदर में फिरौन और आसिया दोनों बैठे हुए थे। दरियाई नील के अंदर में से संदूक को गुजरता हुआ देखा तो फिरौन ने कहा कि ये संदूक मेरा, तो आसिया ने कहा कि उस संदूक के अंदर में जो है वो मेरा। उसके बाद में पुलिस वालों के ज़रिए से वो मंगवाया गया और उसके अंदर में से बच्चा निकला और डर तो महसूस किया कि हो सकता है कि ये बच्चा वो हो कि जिसके हाथों हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है आसिया ने भी समझाया कि हम अपना बेटा बना करके रखेंगे, अपने घर के अंदर में बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ 2 साल के अंदर जब बच्चा 4 पाँव से चलता है, बच्चा 4 पाँव से जब चलता है उस वक्त के अंदर में उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फिरौन की गोद के अंदर में थे और इत्तेफाक से फिरौन के चेहरे के ऊपर में एक तमाचा मार दिया। तो उसके बाद में आसिया को यही कहा कि मुझे वही लगता है कि ये वही बच्चा है कि जिसके हाथों हमारी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। तो आसिया ने समझाया कि बच्चों के अंदर में कोई अकल नहीं होती है, समझ नहीं होती है। तो इम्तिहान के लिए एक रकाबी के अंदर में आग जलाई गई और दूसरी रकाबी के अंदर में हीरे मोती जवाहिरात चमकते हुए रखे गए, सामने रखे। और इधर से मूसा अलैहिस्सलाम जो 4 जानू चलते थे छोड़ दिया। तो उलमा ने ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र लगाई थी हीरे जवाहिरात जो चमकते थे उसकी तरफ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के उनका रुख बदल दिया, आग की तरफ रुख बदल दिया। इसलिए कि आसिया ये कहना चाहती थी और समझाना चाहती थी कि बच्चों के अंदर में अकल नहीं होती है, बच्चों के अंदर में समझ नहीं होती है। बच्चे हीरे जवाहिरात चमकते हुए मोती को छोड़कर आग को भी पकड़ लेते हैं, ये समझाना चाहती थी। तो मैं आमतौर पर ये कहा करता हूँ हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं जलालत वगैरह के अंदर में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कट मारी थी एकदम से जवाहिरात और मोती की तरफ। तो डर था कि अभी उधर जाती और जवाहिरात मोती को पकड़ते तो उसी वक्त के अंदर में कत्ल किया जाता, ज़बह किया जाता। लेकिन जिब्रील ने आकर के जो उनकी रुख बदल दिया और आग की तरफ गए। उसमें से एक आग का टुकड़ा चिंगारी मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ भी ली और उसको ज़बान के ऊपर में भी रखा। तो उलमा ने लिखा है कि उस वजह से थोड़ी सी ज़बान जल गई थी, इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान के अंदर में लुकनत पैदा हो गई थी, वो अच्छी तरीके से अपनी बात को समझा नहीं सकते थे। ये सारा किस्सा लंबा चौड़ा हुआ। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार के अंदर में बेटा बन करके रहे और उसके बाद में वो किप्ती का और बनी इसराइल का जब झगड़ा हुआ और किप्ती को एक मुक्का मारा और मार दिया, मर गया, मर्डर हो गया। फिरौन के दरबार के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे के अंदर में मशवरा हुआ। तो कोई आदमी आया दौड़ता हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को बताने के लिए कि दरबार के अंदर में तुम्हारे कत्ल का मशवरा हो रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ से भाग निकले, मदाइन गए। मदाइन के अंदर में 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चराई और उसके बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की के साथ में उनका निकाह करा दिया और फिर वापस आए। और वापसी के अंदर में कोह तूर के पास जब उनकी बीवी को दर्द ज़ह डिलीवरी की तकलीफ हो रही थी तो आग लेने के लिए कोह तूर के ऊपर में गए। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नबूवत अता फरमाई और फिर ये अपनी ज़बान में लुकनत होने की वजह से फिरौन के सामने अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई। वहाँ पर गए और उसके बाद में उस दिन से फिर मुकाबला शुरू हो गया।
फिरौन के साथ में, किप्तियों के साथ में बनी इसराइल का, तो बेगारी के अंदर में मुब्तला करते थे। किप्ती लोग और फिरौन वाले मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बनी इसराइल को सुबह के अंदर में काम के लिए ले जाते, शाम तक काम कराते और फिर मार करके भगा देते कि कल आना, ये कल काम पूरा करना, और उसका पैसा और मजदूरी भी नहीं देते। ऐसे ऐसे जो हालात थे बनी इसराइल के ऊपर में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के ऊपर में जिन जिन इनामात का और जिन जिन नेमतों का तज़किरा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में ज़िक्र फरमाया। या बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उज़कुरू, याद करो, नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, उस नेमत को कि जो मैंने तुम पर की, वन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुमको फजीलत दे रखी है तमाम जहान वालों पर। इनको जो फजीलत थी ये दीन की वजह से थी, आसमानी किताब तौरात को मानने की वजह से थी, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से थी। इन्होंने ये समझ रखा था कि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं, अल्लाह के बेटे हैं, और अल्लाह ताला हमको अजाब नहीं देगा, सताएगा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इनकार फरमाया। वत्तकू यौमन, डरो इस दिन से कि ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, ऐसे दिन से डरो कि जिस दिन के अंदर में कोई नफ्स किसी नफ्स की तरफ से कोई बदला नहीं दे पाएगा। वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन, और किसी नफ्स की तरफ से किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युअख़ज़ मिन्हा अदलुन, और न तो किसी नफ्स की तरफ से कोई अदल इंसाफ की बात सुनी जाएगी। वला हुम युनसरून, और न तो उनकी मदद की जाएगी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और याद करो जबकि हमने तुमको नजात दे दी आले फ़िरऔन से, फ़िरऔन के मानने वालों से, फ़िरऔन के दरबारियों से और किप्तियों से। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे उनको बताते हैं, इन पर नहीं था, ये तो इनके बाप दादाओं के ऊपर में एहसान किया गया था। ये एहसान जो उनके बाप दादाओं पर किया गया उसको अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल को समझाते हैं, बतलाते हैं। और जबकि हमने तुमको नजात दी फ़िरौन वाला से, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब तुमको पहुँचाता था। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे लड़कों को ज़बह करता था। वयस्तहयीन निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसके अंदर में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत थी। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन अज़ीमुन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी मुसीबत थी। इसके बाद में पूरा लंबा चौड़ा किस्सा जो है कुरान ने छोड़ दिया। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद का हुक्म दिया बनी इसराइल को लेकर कौम अमालिका के साथ जिहाद करना, मुल्क शाम की तरफ वापस जाने का जब जिहाद का हुक्म दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, रात के वक्त के अंदर में निकले थे तो रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने की वजह से बहर कुलज़ुम तक पहुँच गए। वही फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। अब ये 20 वाला किस्सा अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। और याद करो जबकि हमने फाड़ दिया तुम्हारे लिए समंदर को, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुमको नजात दे दी, व अग़रक़ना आल फ़िरऔन, और फ़िरऔन वालों को और फ़िरऔन के मानने वालों को हमने डुबो दिया। व अंतुम तंज़ुरून, जबकि तुम देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में जो बनी इसराइल थे उनको लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, मुल्क मिस्र से निकले। रात के वक्त में निकले थे, समंदर का रास्ता याद नहीं था, रास्ता भूल गए। सुबह सवेरे देखा कि बहर कुलज़ुम के पास में पहुंच चुके, आगे बड़ा समंदर था। और पीछे जब फ़िरौन को और किप्तियों को मालूम पड़ा किस तरीके से मूसा अपने
बनी इसराइल के साथ में लेकर के निकल रहे हैं तो उन्होंने पीछा किया। तो आगे समंदर था और पीछे जो है फिरौन और उसका लश्कर था। तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ किया कि मूसा तुमने तो मरवा दिया, इसलिए कि अगर आगे जाते हैं तो समंदर है और अगर पीछे लौटते हैं तो फिरौन और उसका लश्कर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला कल्ला, कैसा हरगिज़ नहीं होगा, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है जो अनकरीब रास्ता निकालेगा। इस पर मिस्र के एक आलिम थे, अभी थोड़े सालों पहले उनका इंतकाल हुआ, शेख मोहम्मद मुतवल्ली अश-शाअरावी मुफस्सिर थे और बड़ी अजीब व गरीब अंदाज के अंदर में तफसीर करते थे और उनकी तफसीर की किताबें भी मशहूर है। उन्होंने एक बात इस मौके के ऊपर में ये जिक्र की थी कि दाई वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, दाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ में मेरा परवरदिगार है, अनकरीब कोई रास्ता निकालेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, गारे थौर के अंदर में छुपे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार तलाश करते 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 गारे थौर के ऊपर में पहुंच चुके। अब जिन लोगों ने गारे थौर को देखा है वो आम तौर पर समझते हैं कि नीचे खुला हुआ है, आदमी यहाँ पर अगर खड़ा रहेगा तो नज़र नहीं आएगा, अगर बैठ करके झुकेगा तो झुक करके देखेगा तो नीचे से नज़र आएगा। ये गारे थौर का ये हाल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे से देखा तो मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के पाँव नज़र आए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी ज़ात का खौफ और डर नहीं था, अल्लाह के रसूल का खौफ और डर था कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने ऐलान कर रखा था 100 ऊँटों का कि जो नाउज़ुबिल्लाह सर कलम करके लावे उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाए। तो ये डर महसूस किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब इशारा किया कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो हमारे साथ में अल्लाह है। अब ये फ़र्क है। शेख मोहम्मद मुतवल्ली अश-शाअरावी ने फरमाया कि वहाँ पर हज़ारों का लश्कर था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और उन्होंने कहा कि इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे थौर के अंदर में सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह ताला हमारे साथ में है। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और आपका लाया हुआ दिन क़यामत तक चलाना अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी दाई था, इसलिए यहाँ पर जमा का सीगा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। तो उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि समंदर पर लाठी मारो, समंदर के अंदर रास्ता बन जाएगा। समंदर के ऊपर में लाठी मारी, रास्ता बन गया। कुछ तफसीरी बातों के अंदर में लिखा हुआ है कि ये 12 कबीला थे, बनी इसराइल जो है 12 कबीले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक रास्ता नहीं चाहिए, हर कबीले वाले के लिए अलग अलग रास्ता चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो लाठी को 12 मरतबा मारा समंदर के अंदर में, अब रास्ता हो गया। आप दोनों जानिब के अंदर में पानी जम गया और नीचे रास्ता हो गया। यहाँ तक लिखा हुआ है, कहाँ तक बात सही है या गलत है अल्लाह बेहतर जाने। बनी इसराइल ने यह मुतालबा किया कि अब ये पानी जो जमा हुआ है एक बुलंदी की तरफ जमा हुआ है, एक रास्ते से हमारा कबीला जाएगा
اور دوسرے راستے سے دوسرے قبیلے والے جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں کیا معلوم، اس لیے راستے کے بیچ کے اندر میں کھڑکیاں بنائی جائے، وینٹیلیشن بنائی جائے راستوں کے بیچ کے اندر میں، تاکہ باتیں کرتے 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 اس کنارے سے اس کنارے چلے جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی ہو گیا۔ ادھر میں بنی اسرائیل بحر کلزم کے سامنے والے کنارے کے اوپر جب بیچ کے اندر میں جب آئے تو یہاں فرعون اور اس کا لشکر آ گیا کنارے کے پاس۔ یہ بھی راستوں کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل کے جو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے تھے ان راستوں کو دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر کے اندر میں چلنے لگا۔ جس طریقے سے یہ بیچ میں پہنچے تھے بنی اسرائیل تو وہ آگے والے کنارے کے اوپر میں پہنچے اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ کے اندر میں پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اندر میں ان کو فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کے اندر میں ذکر فرمایا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پھر وہ ایمان قبول کرنے لگا، ایمان کے بولنے لگا کہ میں موسیٰ پر اور موسیٰ کے ہارون کے رب پر میں ایمان لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے۔ تفسیر جلالین اور اس کے علاوہ تفسیر جلالین کی جو شروحات ہے اس کے اندر میں لکھا ہے کہ اس وقت کے اندر میں جب یہ فرعون ایمان لانے کے الفاظ بول رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سمندر اور اس میں ندی کے اندر میں سے کیچڑ نکالا، اور کیچڑ نکال کر کے اس کے منہ کے اندر میں مار دیا کہ کہیں پورا کلمہ نہ پڑھ پائے۔ اس لیے کہ آدمی کے سامنے جب ظاہر کے اوپر میں پردہ پڑ جاتا ہے اور باطن کے اوپر میں جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ جب کھل جاتا ہے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت کے اندر میں کسی بھی بے ایمان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ یہ فرعون کو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور اس کو نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، باقی رکھتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ مصر کے میوزیم کے اندر میں فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس لیے کہ فرعون جو ہے کوئی آدمی کا نام نہیں تھا، فرعون یہ عہدے کا نام تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر میں پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وڈا پردھان کہا جاتا ہے، اس طریقے سے فرعون جو ہے یہ عہدے کا نام تھا۔ تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر میں ذکر فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے ماننے والوں کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر سے فرعون ہلاک ہو گیا، فرعون کے ماننے والے ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جہاد کرو، قوم عمالقہ کے ساتھ جا کر کے لڑو، تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جاوے، تیرا رب جاوے اور جہاد کرے، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر میں ان کو بھٹکایا۔ تیہ، تاہ یتیہ، تیہ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھٹکنا۔ وادی تیہ کے اندر میں 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ مصر سے ملک شام جانا تھا، بیت المقدس جانا تھا، اس کے اندر میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ صبح کو نکلتے، چلتے 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 چلتے، شام کے وقت کے اندر میں تھک کر کسی جگہ کے اندر میں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالتے اور سو جاتے، اور صبح میں اٹھتے تو وہیں کے وہیں ہوتے۔ 40 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میں اور دوسری تفسیروں کے اندر میں بھی لکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے تھے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے،
छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके साथ साथ उसके कपड़े भी बड़े होते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वादी तीह के अंदर में मन व सलवा नाजिल किया था। मन एक किस्म की मिठाई जैसा आता था और सलवा एक परिंदे बटेर जैसा आता था। ये पका पका उनको खाने के लिए मिलता था, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा और इनको लहसुन और प्याज और मसूर और मग और ये वगैरह जो है ये मांगा था। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाले आयत के अंदर में फरमाया। वइद वाअदना मूसा 40 लैलतन, फिरौन डूब गया, फिरौन के मानने वाले डूब गए। अब बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाना और उनकी बातों पर अमल करना आसान हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि 40 दिन आओ कोहे तूर के ऊपर में। वइद वाअदना, और याद करो जबकि हमने और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा लिया आपस में 40 लैलतन, 40 साल का, 40 रातों का। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, फिर तुमने बछड़े को माबूद बनाया उसके बाद और तुम अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर बुलाया तौरात देने के लिए। पहले 30 दिन तक जो है ठहरे वहाँ पर, और अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे कि अब मुलाकात हो और बातचीत हो तो रोज़े की हालत के अंदर में हो और बग़ैर मिसवाक किए हुए होने की हालत में हो। यह हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि अल्लाह खलूफ़ु फमिस साइम, रोज़ेदार की मुँह की जो बू है, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की, मुस्क की खुशबू से भी ये अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंदीदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 रोज़े रखने के बाद इसी हालत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, और 10 दिन ठहरो, 10 दिन रोज़े रखो और फिर उसके बाद में हमारे साथ में बात करो। ये है 40 रातों का तज़किरा। वइद वाअदना मूसा 40 लैलतन। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा घोड़े के साथ में, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे, घोड़े का पाँव जहाँ कहीं भी खुश्क घास के ऊपर में पड़ता था पाँव, तो वो घास हरी हो जाती थी। सामरी, जिसका नाम भी मूसा था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ही के अंदर में सामरी था जिसका नाम मूसा था। इसको जंगल के अंदर में अल्लाह ताला ने पाला था, मूसा को, जिसका नाम सामरी था, जो बाद में जो है उसने शिरक किया और इर्तिदाद और कुफ्र किया। और मूसा अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के दरबार के अंदर में पाला था। इस सामरी ने देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे से, घोड़े के पाँव के नीचे से जब पाँव पड़ता है खुश्क घास पर तो हरा भरा हो जाता है। उसने मिट्टी उठा ली और ये समझा कि इस मिट्टी के अंदर में जान पैदा करने की ताकत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोहे तूर पर, और यहाँ सामरी, जिसका नाम मूसा था, बनी इसराइल को जमा किया और बनी इसराइल की औरतों को भी जमा किया और जेवरात को और सोने और चांदी को जमा किया। फिर उसके बाद में पिघलाया और पिघला करके उसको बछड़े की शक्ल बनाई, और फिर उसके अंदर में ये जो मिट्टी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे से जो उठाई थी उसको उस बछड़े के अंदर में डाली, तो उसकी वजह से वो बोलता हो गया। इजलन जसदन लहू खुआर, खुआर ये गाय और जो बछड़ा जो बोलता है उसकी आवाज़ को कहते हैं, उसकी आवाज़ भी थी, बछड़े की आवाज़ थी। तो उस सामरी ने लोगों से यूँ कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए तूर पर तौरात लेने के लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं कि अल्लाह तो यहाँ आ गया, अल्लाह तो इसके अंदर में उतर आया, इसकी इबादत करो और इसकी पूजा करो। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम थे कोहे तूर पर, सामरी ने लोगों को वर्गलाया, तो लोगों के अंदर में 3 जमातें हो गई, लोगों के अंदर में 3 जमातें हो गई। एक जमात वो है
کہ جس نے روکا یعنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ سے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ معبود نہیں ہے، یہ تو زیور ہے، اور اس کے اندر میں نہ معلوم اس نے کیا کیا ہوا ہے، سمجھایا کہ یہ معبود نہیں ہے، سمجھانے والوں نے سمجھایا ایک جماعت۔ دوسری جو جماعت تھی وہ خاموش رہی، دوسری جماعت خاموش رہی، اور تیسری جماعت نے بچڑے کی پوجا کی۔ یہ 3 جماعتیں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے جو ہے تورات لے کر کے آئے، اور تختیوں کی شکل کے اندر میں لکڑیوں کی تختیوں کی شکل کے اندر میں تورات لکھی ہوئی تھی جب یہ لے کر کے آئے، اور یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا۔ جیسے بستی کے اندر میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی اور بچڑے کی عبادت کی، تو موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے۔ وہ القل الواح، یہ تقریباً 16ویں پارے کے اندر میں ہے کہ تورات کی جو تختیاں تھیں وہ پھینک دی، اور ہارون علیہ السلام کو بلا کر کے ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پکڑ کر کے مارنا چاہا۔ کہا کہ میں نے تم کو نائب بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، تم نے لوگوں کو سمجھایا نہیں، تم نے لوگوں کو روکا نہیں۔ یہ قصہ پھر دوسری جگہ کے اندر میں ہے۔ بہر کے پھر بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ توبہ کرے، اگر یہ لوگ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب 3 جماعتیں تھیں، جو لوگ روکنے والے تھے، جنہوں نے روکا تھا بچڑے کی پوجا کرنے سے اور عبادت کرنے سے، ان کو کہا کہ تم سائڈ پر ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ جو خاموش رہنے والے تھے ان کو کہا گیا کہ جو بچڑے کی عبادت اور پوجا کرنے والے ہیں ان کو تم مار ڈالو، ان کو تم قتل کر ڈالو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ خاموش رہنے والے میں باپ تو پوجنے والے کے اندر میں بیٹا، یا خاموش رہنے والے کے اندر میں بیٹا تو پوجنے والوں کے اندر میں باپ، یعنی رشتہ دار آمنے سامنے ہو گئے۔ ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو قتل کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس کے بعد میں ایک بادل چھا گیا اور ایسا اندھیرا کہ رات سے بھی زیادہ اندھیرا چھا گیا، اور ان لوگوں کو کہا گیا، جو لوگ خاموش رہے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو تم قتل کرو۔ رات کے اندھیرے کے اندر میں قتل کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 70,000 آدمیوں کو قتل کیا گیا، اور یہ تھی ان کے یہاں توبہ، قتل کرنا جو ہے ان کے یہاں توبہ تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر میں سختی بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر کوئی ناپاک قطرہ اگر بدن کے اوپر میں لگ جائے تو ہماری طرح 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، چمڑی کاٹی جاتی تھی، اور وہ لوگ کاٹتے بھی تھے، ایسے زبردست قوم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کروایا ان لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آگے ذکر فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ 70,000 آدمیوں کو قتل کروایا گیا، اس کے بعد میں ہم نے ان کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان یعنی فرقت اور جدائی کرنے والی چیز دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں سے آئندہ کل عرض کریں گے۔ ایک بات اخیر کے اندر میں عرض کر دیں کہ فرعون ہلاک ہو گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، دوسرے کنارے کے اوپر میں پہنچ گئے، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کسی معبود کی پوجا کرتے ہیں مندر کے اندر میں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ جس طریقے سے ان کا کوئی معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، تم تو ایک دم سے جاہل لوگ ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، قبطیوں سے نجات دی، سمندر کے ذریعہ راستہ پار کروایا، طے کروایا، دوسرے کنارے کے اوپر میں پہنچایا، تو پھر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، اس کے بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا معبود بناؤ جس طریقے سے ان کے لیے معبود ہے۔